میرے دوستو، گھوڑا ایک بڑا ہی وفادار اور ساتھ نبھانے والا جانور میں شمار کیا جاتا ہے۔ گھوڑا اپنی خاص عادتوں کی وجہ سے ہی انسانوں سے سب سے زیادہ ہل مل کر رہنے والا جانور ہے، کیونکہ اس جانور میں شرافت، کرم اور بلند ہمت موجود ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جانور میں گھمنڈ بھی پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے گھوڑا اپنے آپ میں ہی زیادہ مست رہتا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی شرافت کے ساتھ پیش آتا ہے، مگر کسی عورت کا ہر وقت گھوڑے کے ساتھ میں رہنا اور اس کے ساتھ میں کھیلنا کودنا یہ کتنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عورت اور ایک گھوڑے کا ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک عورت اپنے گھوڑے سے خوب پیار کرتی ہے۔ اس کے بعد میں گھوڑے نے اس عورت کے ساتھ میں جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کہا جاتا ہے کہ انسان اور جانوروں کا ساتھ برسوں پرانا رہا ہے۔ انسانوں کو اپنی مدد کے لیے ہمیشہ سے ہی جانوروں کی ضرورت پڑتی رہی ہے، چاہے پھر وہ سفر ہو، غذائیت ہو یا تجارت ہو، یعنی کہ ہر کام کے لیے انسانوں کو جانوروں کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ اللہ نے انسانی فطرت میں پیار، محبت اور شفقت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جانوروں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، اور خاص کر کے پالتو جانوروں سے۔ کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اور جانور کی دوستی اتنی زیادہ مثالی بن جاتی ہے کہ کئی بار جانور اپنے مالک کے محبت میں اپنی جان تک سے گزر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پر جانور پالنا ایک عام سی بات ہے۔ بھارت میں پالتو جانوروں کے طور پر اونٹ اور کتوں کو پالا جاتا ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر لوگ گھوڑے پالنے کے بھی شوقین ہوتے ہیں، لیکن اس شوق کو پورا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بار جب بھارتی عورت نے ایک پالتو گھوڑا پالا تو اس عورت کے ساتھ میں ایسا ہوا کہ جس کو دیکھ کر پورا گاؤں صدمے میں آ گیا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ واقعہ بھارت کے پنجاب کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ یہاں پر کسی زمانے میں ایک بھاگیہ چارن نام کی عورت رہتی تھی جس کی عمر تقریباً 28 سال بتائی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب بھارت پر انگریز حکومت کیا کرتے تھے اور انگریزوں نے ریاست کے اصول یہاں کے راجا کے حوالے کر رکھے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں کا راجا بہت ہی برا انسان تھا۔ وہ اکثر اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ راجا نے شکار کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے اس نے گاؤں بھر سے گھوڑے منگوائے۔ خوب تحقیق کرنے کے بعد راجا کے آدمیوں نے بھاگیہ چارن نامی خاتون کا بھی گھوڑا چن لیا اور پھر اس کو راجا کے سامنے پیش کر کے کہا کہ مہاراج، یہ گھوڑا انتہائی اعلیٰ قسم کا ہے اور اس کی تربیت بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کی گئی ہے۔ راجا نے جب اس گھوڑے کی خوب تعریف سنی تو سواری کر کے اس گھوڑے کی صلاحیتوں کو جانچنا چاہا۔ سواری کرنے کے بعد میں ریاست کا راجا بھی اس گھوڑے کے گنگان کرنے لگا۔ اس نے بھاگیہ چارن نامی خاتون سے کہا کہ وہ اس گھوڑے کو اسے بیچ دی، اس کے بدلے میں اسے منہ مانگی قیمت مل جائے گی، مگر وہ خاتون اپنے اس گھوڑے کو بیچنے پر راضی نہ ہوئی اور اس نے راجا سے کہا کہ میرا یہ گھوڑا اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ وہ اپنی ساری ریاست دے کر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر سارے درباری اور خود راجا بھی حیران ہو گیا۔ راجا نے بھاگیہ چارن سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے گھوڑے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ قیمت ہے؟ تو یہ سن کر بھاگیہ چارن نے راجا سے کہا کہ وہ اپنے اس پالتو گھوڑے کا راز کسی کو بھی نہیں بتا سکتی ہے۔ دوستو، پھر ایک لمبی بحث کے بعد میں جب راجا نے دیکھا کہ بھاگیہ چارن کسی بھی حال میں اپنے گھوڑے کو بیچنے کے لیے رضامند نہیں ہے تو پھر راجا نے بھاگیہ چارن سے اس کا گھوڑا ادھار مانگ لیا اور راجا کہنے لگا کہ ہم ایک بار اس گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کھیلنا چاہتے ہیں، اس کے بعد میں اس گھوڑے کو اسی حالت میں تم کو واپس کر دیں گے کیونکہ ہمیں تمہارا یہ گھوڑا بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ تو یہ سن کر بھاگیہ چارن نے راجا سے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس کے لیے آپ کو میرے گھوڑے کو شاہی گھوڑے کا خطاب دینا ہوگا اور اس کی دیکھ بھال پر آنے والے خرچ آپ کو 1 سال تک ادا کرنا ہوگا۔ راجا اور اس کے درباریوں نے جب اس عورت کی یہ انوکھی شرط سنی تو وہ سب کے سب حیران ہو گئے، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد میں راجا نے بھاگیہ چارن نامی خاتون کی اس شرط کو منظور کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ شکار سے واپس آنے کے بعد
तुम्हारी शर्त को पूरा कर देंगे। उसके बाद में भाग्यचारण ने अपने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस घोड़े पर बैठकर मुकर्ररा दिन पर शिकार करने के लिए जंगल में पहुंच गया। जंगल में घोड़ा तेज तेज दौड़ता जा रहा था। राजा ने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। ये देखकर राजा के सिपाही और उसके बाकी के लोग भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा इतने घने जंगल में कभी कोई शिकार नहीं किया। खैर, वो सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। राजा का घोड़ा काफी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और आखिर में उन्हें जंगल के एक ऐसे घने हिस्से में ले गया जिससे और कोई भी वाकिफ नहीं था। राजा ने देखा कि यहाँ पर शिकार के ये परिंदे और जानवर बहुत ही ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। तरह तरह के जंगली फल भी मौजूद थे और मीठे पानी के चश्मे बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और फिर उसने वहाँ पर जी भर के शिकार किया, मीठा पानी पिया और फिर वापस महल की ओर लौट पड़ा। मेरे दोस्तों, महल वापस आने के बाद राजा ने भाग्यचारण को वो घोड़ा तो वापस कर दिया, मगर वो इस घोड़े के जंगल की तरफ ले जाने से काफी मुतासिर हुआ, क्योंकि घोड़े ने राजा की मंशा के मुताबिक काम किया। उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहाँ पर राजा का मनपसंद शिकार बड़ी तादाद में मौजूद था। अब राजा को भाग्यचारण की बात पर यकीन होने लगा कि उसका घोड़ा वाकई में बहुत ज्यादा कीमती है। वो जान चुका था कि इस घोड़े में कोई तो खास राज है, जिसकी वजह से भाग्यचारण ने इसे बेचने से इनकार कर दिया है। सुबह होते ही राजा ने अपने कुछ सिपाही बुलाए और उन्हें हुक्म दिया कि वो भाग्यचारण और उसके उस घोड़े का राज जानने की कोशिश करे। अब राजा के सिपाही भाग्यचारण के घर के आसपास घात लगाकर बैठ गए और उस पर नजर रखने लगे। कुछ दिनों की छानबीन के बाद उन्होंने नोट किया कि हर रोज सुबह सवेरे रोशनी फूटते ही भाग्यचारण उस घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आती है तो उसके हाथ में फलों से भरा हुआ एक कटोरा होता है, जिनको वो गांव के बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेती है। इसके अलावा राजा के सिपाहियों ने यह भी नोट किया कि कभी कभार फलों के बजाय भाग्यचारण जंगल से कोई जंगली जानवर का भी शिकार करके लाती है और उसे बेचकर अच्छी खासी रकम हासिल कर लेती है। राजा के सिपाहियों ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ आकर राजा को बता दिया, जिसको सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। फिर राजा ने फौरन ही भाग्यचारण को दरबार में बुला लिया और उसकी वजह दरियाफ्त की। तो इस पर भाग्यचारण ने बताया कि वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ही ज्यादा लगाव रखती है, जानवरों से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए जहाँ पर भी मैं किसी भूखे जानवर को देखती थी तो मैं उसे खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती थी। यह सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक जगह पर एक घोड़ा का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। तब से ये घोड़ा मुझे जंगल से फल और बहुत कुछ लाकर देता है, जिसको वो बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती है। यही वजह है कि उसका ये घोड़ा बहुत ज्यादा कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए। कोई भी उसकी इस बात पर यकीन करने को तैयार ना हुआ, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था, इसलिए वो तो उसका पहले ही कायल हो चुका था कि वाकई में भाग्यचारण का ये घोड़ा बहुत ही ज्यादा खास और कीमती घोड़ा है। इसलिए फिर राजा ने फौरन ही उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दे दिया और उस घोड़े का महीने का खर्चा भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो भाग्यचारण से हसद करते थे और उनसे जलते थे। उन्होंने भाग्यचारण पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि भाग्यचारण ने अपने इस घोड़े के साथ में नाजायज जिनसी ताल्लुकात बना रखी है। इसी वजह से वो हर रोज उसे लेकर जंगल जाती है ताकि घोड़े के साथ में शर्मनाक हरकत करते हुए उसे कोई देख न ले। लेकिन रियासत का राजा इस बात को ना माना, क्योंकि उसके दिल में तो भाग्यचारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दरअसल भाग्यचारण का ये करिश्माती घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने की वजह से अल्लाह ताला ने अता किया था। मेरे दोस्तों, इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने की ताकीद की गई है। इस्लाम के मुताबिक तुम में बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। याद रखिए, इस्लाम ने जानवरों से भी हुस्न सलूक का दर्स दिया है और उन पर रहम करने का भी हुक्म दिया है। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ।
تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔